اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی میں ہمیں دوست اچھے لگتے ہیں، بعض دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، بعض کے ساتھ دیکھنا، بعض کے ساتھ بانڈنگ اتنی عمدہ ہو جاتی ہے کہ ہے تو بری بات، لیکن بہن بھائی پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ بعض کیسز میں نے ایسے بھی دیکھے جہاں ماں باپ بھی پس منظر میں چلے جائیں۔ یہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لڑکے کے ساتھ بھی، لڑکی کے ساتھ بھی۔ ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں ہان کو ہان پیارا، لیکن یہ ہان کو ہان پیارا ایک حد میں رہے تو اچھا ہے۔ جب بھی کوئی چیز، کوئی دوستی، کوئی تعلق حد سے بڑھے گا، لائک لڑکا اور لڑکا، ان کی دوستی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس کے بعد وہ لوگوں کی نگاہ میں مشکوک ہو جائیں گے، لوگ ان کے بارے میں گیس کی پھپتی کسنے لگ جائیں گے۔ اگر لڑکیوں میں ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ دن رات اکٹھے ایک دوسرے کے گھر جا کے رہنا، ایکسٹراڈنری وقت ساتھ سپینڈ کرنا، تو پھر ان کے بارے میں عام طور پہ لیزبین کا جو امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس جو کیس آیا یہ بہت ہی مختلف، انوکھا، حیران کرنے والا، بلکہ نادانی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایسی دوست کا مسئلہ ہے کہ جو پچھلے 1 سال میں جس نے پاکستان ہربل کی اور ناز ہبز کی تقریباً ساری چیزیں منگوائیں، اور اب پتہ چلا کہ اس نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں منگوائی، اپنی سہیلی کے لیے منگواتی رہی۔ خود وہ بہت اچھے خاندان سے، کھاتے پیتے گھر سے ہے، اور اس کی دوستی جس لڑکی سے ہے وہ تھوڑی سانولی ہے، اس سے کم تر درجے کی ہے، مگر لائل بہت ہے۔ اتنی لائل کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بنا، ایک دوسرے سے بات کیے بنا سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایف ایس سی ایک کی بہت اچھی ہوئی، میڈیکل کالج میں داخلہ، لیکن اس نے عین موقع پہ پھڈا ڈال دیا، میرا دل ہی نہیں کرتا، میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی، چونکہ دوسری کے نمبر کم آئے تھے۔ پھر دوسری کو شوق تھا سلائی کڑھائی کا، مختلف کورسز کرنے کا، اس نے 1 سال ضائع کیا اس کے ساتھ۔ پھر ماں باپ نے جب سختی کی کہ بی ایس سی کرو، بی ایس کرو، تو اس نے شرط لگائی کہ اس کو میرے ساتھ کریں گے تو میں کروں گی، ورنہ میں نہیں کروں گی۔ تو ماں باپ نے یہ بات مان لی اور دونوں کو ایک کالج میں ڈالا جہاں دونوں نے اکٹھے بی ایس سی کی۔ اس دوران وہ لڑکی جو ہم سمجھیں کہ دوست تھی، جو زیادہ محبت کرتی تھی، جو زیادہ لائل تھی، وہ یہ کہتی رہی کہ ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں جی سکتے، شادی ہم کہیں اس ایسے گھر میں کریں گے جہاں 2 بھائی ہوں، ایک ہی گھر ہو، ایک ہی خاندان ہو، اور ہم ایک دوسرے کے بنا نہ جئیں گے نہ دوسرے کو جینے دیں گے۔ سو بہت سارے رشتے اس پہلی لڑکی نے برباد کیے، نہ کیے کہ وہاں رشتہ دوسرا ہو نہیں رہا تھا۔ ابھی چند ماہ پہلے اس لڑکی کا رشتہ ہو گیا، اس کے والد نے اور والدہ نے اپنے ایک دوست کے ہاں، جو ماں باپ کی طرح بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں۔ اب سوچئے ابھی عید آئی نہیں ہے تو اس بچی نے بتایا کہ عید پہ میری ساس نے مجھے کڑوں کا تحفہ دیا ہے، باپ نے الگ تحفہ دیا ہے، اور جو اس کی نند ہے اس نے کو 5 سوٹ، ڈیزائنر سوٹ برانڈز کے، وہ لا کے اس کو دیے ہیں جوتوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے ایوری بڈی از سو لونگ اینڈ کیئرنگ۔ اور اس کے میاں نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی مرضی کا تحفہ دوں گا۔ میاں ایک بزنس مین ہے اور داڑھی والا ہے، سمارٹ آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اپنی بیوی سے بہت محبت کروں گا۔ اپنے دوستوں کو میں نے رلتے، افیئر کرتے، جگہ جگہ برے حالوں میں دیکھا۔ سو وہ بہت زیادہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ شادی بھی ہو گئی، میاں بھی اچھا، ساس سسر بھی ہزاروں میں سے ایک اچھے مل گئے۔ اب وہ لڑکی یہ کہتی ہے، اور نادانی پہ تلی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے میری بیسٹی ہے، یہ دا موسٹ لائل پرسن ان دا ورلڈ، مجھے اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، میں اس کے ساتھ جی سکتی ہوں۔ اور اس نے جس گھر میں بیاہ کے گئی ہے، اپنی اس دوست کے مطالبے پہ اپنے دیور سے بات کی، تو دیور بالکل کوڑا ہے،
चिट्टा अनपढ़ है लेकिन बिजनेस करता है, और देवर की पहले से कोई दोस्ती किसी से है, सो ही रिफ्यूज्ड। तो अब जो उसने राब्ता किया तो उसका सवाल ये था कि मैं बेवफाई नहीं करना चाहती। 20 साल की मेरी दोस्ती और वफा है, और मेरी दोस्त ये कहती है। अच्छा, जो मैंने इस पूरे में चीज़ नोट की है कि उसकी जो दोस्त है ये डिक्टेट कराती है, यानी शी इज़ इन पोजीशन टू डिक्टेट हर। उसको इसके दिल पे, इसके दिमाग पे गलबा है। हालांकि माली तौर पे कमज़ोर है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, जहानत में कमज़ोर है, लेकिन जो पावर उसके पास है वो इसको इन्फ्लुएंस करती है। तो उसने उसे कहा है कि हम सगी बहनें तो नहीं है ना, अगर देवर से नहीं हो पा रही तो कोई मसला नहीं, तुम अपने मियाँ से बात करो और मेरी शादी उससे करवा दो। और ख़वातीन और हज़रात, दुनिया की इस बेवकूफ़ तरीन लड़की जो हमाकत के पहाड़ पे बैठी है, वो अपने बेहतरीन शानदार आइडियल रिश्ते को प्लेट में रखकर एक ऐसी लड़की को देना चाह रही है कि जिसके बारे में कम अज़ कम मुझे तो 110% यकीन है कि आने वाले दिनों में इसकी वो प्लेट खाली कर देगी। ये उसकी एबिलिटी है, ये याद रखिएगा। ये आखिरी दौर है, ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद कोई पड़ाव नहीं होगा। जिस लड़की ने इसको अपने सहर में मुब्तला किया हुआ है, उसकी ज़ुबान की मिठास मकड़ी जैसी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा तगड़ी है। वो जैसा जाल बिछाती है, ये सिर्फ वो नहीं, इस तरह की बहुत सारी लड़कियां ये काम बहुत उम्दगी से करती हैं। इस तरह के बहुत सारे लड़के अपने से बेहतर लड़कों के साथ ये बहुत उम्दगी से काम करते हैं, और बाद में उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते भी हैं, बर्बाद भी करते हैं। अब आप सोचिए कि ये लड़की इस बात पे इस वक्त बिल्कुल तुली हुई है कि मैं अपने मियाँ से बात करूं और उससे कहूं कि मैं दुनिया में हर किसी के बिना रह सकती हूं, हर किसी के बिना रह सकती हूं, मगर उसके बिना नहीं। तो अब आप सोचिए कि अगला सवाल आपका भी ये होगा कि जिसका मियाँ इतना प्यार करता हो, इतना लविंग हो, सास ससुर सब, एवरीबडी इज़ वेरी केयरिंग, तो मियाँ तो इश्क वाली कैफियत में है क्योंकि उसने पहले कभी किसी से मोहब्बत की नहीं है। पर ये बेवकूफ़ अपने मियाँ के साथ मोहब्बत भी नहीं करती। उसका ताल्लुक़ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जो सो वाला ताल्लुक़ है कि ओके अब शादी हो गई हुई है। शादी के फ़ौरन बाद मियाँ इसको लेके गया उम्रे पे, और वहाँ जाके ज़ाहिर है जो खुशी का वक्त था, अभी ये किसी और मुल्क की सैर के लिए जा रहे हैं और इसको रत्ती बराबर खुशी नहीं है, बिकॉज़ वो दोस्त दूर है। शादी हुई, वो दोस्त तवक्को में थी कि ये कुछ कर लेगी, उम्र पे गई, ये खुश थी, दुआएं करती थी, वो सोचती थी मेरे लिए। अब उसने पिछले दिनों नींद की दवाई खाई है, यानी शी इज़ सो टैलेंटेड, शी इज़ सो वाइज, मक्कार। अच्छा, अब उसकी माँ ने इसको मैसेज दिया है कि मेरी बेटी तो मर जाएगी तेरे बिना, तुमसे दूरी उसको सही नहीं जाती। खातिन हज़रात, आपको याद हो, नहीं याद तो मैं आपको याद कराता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बच्चियों की शादी हुआ करे तो अपनी पिछली जो सिमें हैं तोड़ के घर रख के जाया करें। नई ज़िंदगी, नए रिश्ते, नया ताल्लुक़। अब अपने रिश्ते की ये एक एक बात अपनी दोस्त को बताती है। ये रिश्ता कितना अरसा चलेगा, आप सोचें कि जिस पे इतनी बुरी निगाह हो अपनी दोस्त की, वो रिश्ता कैसे बचेगा। और अगर वो लड़की इसके, यानी ये इस वक्त एक साइको केस है, खालिस्तन एक बीमार जहनीत का केस, ये नॉर्मल इसमें नहीं है। यानी आप अपनी हर खुशी और मुस्तकबिल प्लेट में रख के एक दूसरी लड़की को देने वाले हो जो इतनी मक्कार और चालाक है कि आके आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसका कहना ये है कि मेरी 20 साल की मोहब्बत है, क्या उस मोहब्बत को मैं धोखा दे दूँ? अगर आप में से किसी के साथ ऐसा मामला हो तो पहली बात यह कि ऐसी जुनूनी मोहब्बत शादी के बाद कायम नहीं रहनी चाहिए। नंबर 1, शादी के बाद के इब्तदाई महीने आपको अपनी दोस्तों से, इज़्ज़ा वकारब से बिल्कुल कता ताल्लुक़ी करनी चाहिए। अपना नया पौधा है, नई जगह जाके लगें आपकी जड़ें वहाँ,
उस जो आपसे मोहब्बत कर रहा है उसकी मोहब्बत में भीगें, आप कभी नहीं भीग पाएंगे। और वो चूँकि आपसे ज़्यादा समझदार और काइयाँ है, वो आके आपकी मियाँ की मोहब्बत पे ऐसे मज़े से गालिब भी आएगी, दिन भी ज़्यादा लेगी, और आपके पल्ले बाद में स्वाए जूठन के कुछ नहीं बचेगा, चूँकि ज़हनी तौर पे इतनी आप कमज़ोर हो चुके हो कि शी इज़ प्लेइंग विद योर माइंड, शी इज़ प्लेइंग विद योर हार्ट। सो फौरी तौर पे तरीका ये है कि इनके घर में से कोई उस घर पे जाए और लिटरली जाके उनको शर्मसार करे, उनको उनकी औकात याद दिलाए, वरना इस बच्ची की किस्मत, इसके बख्त, इसका बना बनाया आबाद घर, इसकी अपनी नादानी, बेवकूफ़ी और हमाकत की नज़र हो जाएगा, और इसके पल्ले बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी और कुछ बाकी नहीं बचेगा। मुमकिन है आप में से किसी एक को हमदर्दी हो कि हाय बेचारियाँ, तो क्या है, मुल्तान में शादी हुई थी, फ़लाँ जगह शादी हुई थी, हुई होगी। ऐसी बेवकूफ़ें हर जगह पाई जाती हैं, पर कभी किसी ने बाद में देखा बाद में क्या बनता है? जो बाद में बनता है वो शुरू में नहीं बनता, और बाद में बचता कख नहीं है। ये बात याद रखिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।